सी सरकार वालों कि हर डिपार्टमेंट अपने साल दियां जिहड़ियां अचीवमेंट्स है वो नवे साल दे विच इन्हां दी प्रैस के सामने वजाहत करनी है। और ये कोई शक शुबा नहीं है कि जिहड़ी सरकार दी परफॉर्मेंस हुंदी है या गवर्नमेंट दी परफॉर्मेंस है बेसिकली ये फाइनेंस डिपार्टमेंट दी परफॉर्मेंस है। जिन्ने भी महकमे है ये यार एक कैन आई आस्क द इलेक्ट्रॉनिक प्रेस की प्लीज जे तुसी थोड़ा जा या तो दूजी किस्त कर लो बेटा, आप फोन बंद कर देंगे, थैंक यू। सो जो सरकार दी और डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस हुंदी है ये दरअसल ये फाइनेंस डिपार्टमेंट दी है। जे फाइनेंस मिनिस्टर मजबूत है तो डिपार्टमेंट्स मजबूत है, जे फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट कमजोर है तो डिपार्टमेंट्स कमजोर है। और आई थिंक जे कोई पैमाना लाना होवे पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट का, 6 मिनट पहले शुरू करती थी। मुझे हुक्म आप इधर आ जाएंगे, मैंने हुक्म होया कि मैं दोबारा मैं बाहर बैठे थे एक्चुअली हाँ फॉर्मल डिस्कशन चल रही है सर। और एक गल है कि जो कुछ भी मैं बोलूंगा मैं ये थोनू नोट्स दे दूंगा। जे कोई चीज़ थोथों रह गई है तो वो थोनू नोट्स वैसे आ जाएगी। एक चीज़ की माफ़ी मंगदा है कि ये नोट्स जिहड़े है अंग्रेजी च है, मैनू टाइम नहीं मिलिया इहदा तर्जुमा कराने दा हिंदी या पंजाबी च, और क्योंकि बहुत सारिया जिहड़ियां फाइनैंशियल टर्म्स है वो अंग्रेजी च हुंदियां बट थोनू ये बहुत सौखियां समझ आ जाणगियां। सो मैं अर्ज कर रहा सीगा कि बेसिकली सरकार की जिहड़ी परफॉर्मेंस है दरअसल वो FD की परफॉर्मेंस है। जो महकमे जिन्ने भी पंजाब सरकार के महकमे है उन्होंने कारगुजारी अच्छी है कि बुरी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि FD की मतलब परफॉर्मेंस है। और जो पिछले 4 साल गुजरे है और शायद जेडे थोड़े जर्नलिस्ट जिन्हों की जेडे पुराने है जिन्हों को इंस्टीट्यूशनल मैमरी है तो उन्होंने याद होएगा कि 16-17 जो जोड़ा फाइनैंशियल ईयर सीगा जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने पंजाब दी टेक ओवर किया है तो 29 तारीख तो लैके 31 तक पहली बार पंजाब की हिस्टरी च भी होया सी कि RBI ने पंजाब की ट्रैजरी बंद करा दी सी। और थोनू ये भी याद होना है कि वो साल सीगा जदों पूरे साल दे विच 365 दिन हुंदे है, 179 दिन 179 डेज आउट ऑफ 365 पंजाब जिहड़ा है ओवरड्राफ्ट दे विच रहा। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि साडी जिहड़ी ओवरड्राफ्ट की मतलब जिहड़ी जो स्टेट कोले पैसे मुक जाते हैं फिर असी वी गो इनटू समथिंग विच इज कॉल्ड वेज एंड मीनस। जो वेज एंड मीनस भी खत्म हो जाते हैं फिर असी ओवरड्राफ्ट चले जाते हैं। फिर जो ओवरड्राफ्ट भी खत्म हो जाता है फिर असी डबल ओवरड्राफ्ट चले जाते हैं। पर ये वेज एंड मीनस ओवरड्राफ्ट डबल ओवरड्राफ्ट मीनस कि पीनल इंटरस्ट रेट्स लगते हैं, सानू बहुत महंगी शरह ते सानू पैसे जिहड़े है वो लैने पैंदे है। और जिस वेले सरकार फिर जो साडी जिहड़ा पहले दिन सीगा पहला साल सीगा सॉरी क्योंकि हालात इन्ने पतले सीगे 100 दिन असी भी ओवरड्राफ्ट च रहे। फिर उदों जिहड़ा ये 17-18 की गल कर रहे 18-19 दे विच असी 63 दिन ओवरड्राफ्ट दे विच रहे। 19-20 दे विच असी 47 दिन ओवरड्राफ्ट च रहे। और जिहड़ा मौजूदा साल चल रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ पंजाब सरकार ओवरड्राफ्ट च नहीं गई है। एक भी दिन स्टेट जिहड़ा है ओवरड्राफ्ट नहीं गया इस फाइनैंशियल ईयर च, बावजूद इसदे कि कोविड दे विच रिसीट्स दे विच कमी आई, बावजूद इसदे कि कोविड दे विच जिहड़ा साडा सरकारी एक्सपेंडिचर सीगा ये बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब पुलिस दा हैल्थ दा। सो मैनू लगता है कि जे कोई इफ देयर इज अ लेमैन कवरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इदू वड्डा सबूत नहीं दे सकता कि सरकार ने ये जिहड़ी फाइनैंशियल मैनेजमेंट जिहड़ी है ये इन्नी किस तरह इन्नी बेहतर की कि वी हैव नॉट इवन फॉर अ सिंगल डे वी हैव गॉन इनटू एन ओवरड्राफ्ट। ये मैं फिर कह रहा कि ये सारियां फिगर्स थोनों मैं हुणे रिटन
ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਮਿਸ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਲਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਾਬੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਹੈਡ prepared for this eventuality। मैं पिछले डॉक्टर साहब बैठ जाओ, पिछले जिस दिन सरकार बनी सी ते मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनया सी, मैं अपने फाइनेंस सैकटरी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਐਂਡ ਹਾਊ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਜਟ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰੋਬਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਡੈਫਿਸਿਟਸ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ ਆਵਰ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਬਰੀਫਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਥਰੂ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ 2018 ਚ, ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, 94 ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 138 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਐਕਟ 2018 ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਵਿਕਦੇ ਆ ਇਹ ਦਿਸ ਵਾਸ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ 56 ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 153 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਚ ਆਈ ਐਮ ਲੈਡ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੇਲ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਰਿਵਾਈਵਲ ਆਇਆ ਔਰ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 13 ਤੋਂ 15% ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਸੀ 13% ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦਿਸ 27,000 ਕਰੋੜ 2700 ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 9% ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਲੈਡ ਟੂ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ 33% ਘਟਾਤਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 4.5% ਆਇਆ।
ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7.5% ਆਇਆ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਈ ਮਾਰਚ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਸ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ 2500 ਕਰੋੜ ਆ, 2500 ਕਰੋੜ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਾਤਾ ਔਨ ਲਿਕਰ ਔਨ and this range from ₹2 to ₹50 per bottle depending on the ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ grade of alcohol। ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ₹50, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ ₹2, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, I don't have the exact data but it's into hundreds of crores। ਇੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੂਏਜ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹ OTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਗੇਨ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 2017 ਚ ਵਧਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਕਰੀਸ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਤੇ 3% ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਰੇਟਡ 1000 ਕਰੋੜ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1441, ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ 1611। ਸੋ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 44% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1% ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਲਕਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 42 ਕਰੋੜ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019 ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ ਔਨ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਿੰਗ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ PIDB ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈ ਦਾ CAG। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ PIDB ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ PIDB ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਰਾਊਟਡ ਥਰੂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਜਰੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੈਂਸਫੋਰਥ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। MLAs ਦਾ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪਿਆ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮਚ ਆਫ ਅ ਸੇ ਬਟ ਇਟ ਜਸਟ ਸੈਂਡਸ ਦ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ unless by the express authorization of the finance department. ਇਹਦੇ 'ਚ there has been substantial savings ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ both for SC, BPL and BC families, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ SC, BC, BPL ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਾਇਰੇ ਚ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਹੈ ਨੇ they will not be eligible for this criteria। ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ MPs, corporation the mayor, retired officers of the state government or even central government, ਜਿਹੜੇ income tax ਜਿਹੜੇ ਉਹ families but they are income tax assessees and professionals like doctors, lawyers, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ there has been a substantial saving। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 60 ਤੋਂ 58 ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 58 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਨ EMPLOYEE could opt ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ we were just prolonging ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਸੀ by 2 years ਤੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50,000 ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੇਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਰਨ ਇਨ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 1000 ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 30/9/20 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਜੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ 1500 ਕਰੋੜ ਕਿਹਾ ਜਸਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ they will be on the central pay scale and this is going to it will not affect ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ EMPLOYEES ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ henceforth ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਸਕੇਲਸ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਦ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨ ਟੈਕਸ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਕਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 4 years ਅਸੀਂ 972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ RBI ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਮਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਸਮਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬੋਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10-10 20-20 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ।